नमस्कार मोर प्रिय बंधु माने आपण माने समस्ते केमिति अछंती। प्रतिदिन परी आजी मु एक नुआ भिडियो सहित हाजर अछि। आजी मु आपणंकु मो पुओ सहित मो जीवनर आउ एक अद्भुत सत्य कहानी सुनाइबी। मोते जणाउछि आपण बोध हुए एमिति कहानी पूर्वरु केबे सुनी नथिबे। मु पूरा विश्वासर सहित कहि परिबी जे आजिर भिडियो देखिबा परे आपणंक पाटिरे मध्य पानी आसीजिवो। तेणु मु आपणंकु अनुरोध करुछि जे पूरा भिडियो देखंतु। तेबे चालंतु देरी नकरी कहानी को फेरीजिबा। मु दिशा रय अटे। मु 38 वर्षर जणे विधवा। मो स्वामींक नाम भौमिक रय थिला। मो स्वामी भौमिक रय पाखापाखी 5 वर्ष पूर्वे आमको छाड़ी चली जाइथिले। मोर गोटिए पुओ अछि। मो पुओर नाम प्रदीप। मो पुओ प्रदीप को 21 वर्ष। मो पुओ प्रदीप बहुत पूर्वरु ही पाठपढ़ा छाड़ी देइथिला। एबे से सारा दिन साहिर पिलामानंक सहित बुलाबुली करिबारे बिताए। मो स्वामी भौमिकंक देहांत परे मु मो परिवारर कौनसी प्रकारे भरण पोषण करिबा पई एकुटिया ही काम करूछि, जहा फलरे मो पुओ एवं मु दिनकु 2 ओली खाई पारिबु। किंतु मो पुओ प्रदीप एकमात्र पुओ होइथिबा सत्वे मोर कौनसी प्रकारे साहाय्य करे नाही। से मोरी भली खुशी अछि एवं मु एक अजब मानसिक अशांति देई गति करूछि। मु मो पुओ प्रदीप को पिलादिनरु ही बहुत भल पाइछि। मु सबु बेले तार बहुत जत्न नेइछि, जहा फलरे से मो भली जणे भल मनिष होई पारिबो। किंतु मो विचार संपूर्ण भूल थिला। मो पुओ प्रदीप निज भविष्यतर दृष्टिकोण प्रति उदासीन थिला। मु जणे महिला अटे। एहा छडा कोन मु बुढ़ी होई गलेनी? मु एबे भी बहुत सुंदर देखा जाए। एहा छडा मोर निजर अनेक इच्छा अछि। मोर अनेक शौक अछि। स्वामींक चली जिबा परे मु मोर समस्त इच्छा एवं शौक को त्याग करिदेली एवं मो पिला विषय भाबी काम करिबाकु लागिली, जहा फलरे मो पुओ प्रदीप टिके भलरे रही पारिबो। मु बहुत चेष्टा करिछि जे मो पुओ निज भविष्यत विषय टिके भाबु, किंतु मो चेष्टा किछि खास काम देलानी। मो पुओ प्रदीप मोते केबे बुझिबाकु चेष्टा करू नथिला। से सबु बेले निज स्वभावरे ही रहुथिला। जेतेबेले मो स्वामी मोते छाड़ी चली गले तो मु एक छाई भली एकुटिया होई गली। मोते कौन करिबा उचित सेही समयरे मोते किछि बुझा पड़िलानी। मो मनरे विभिन्न प्रकारर विचार आसिबाकु लागिला। सते जेमिति मो जीवन गोटिए मुहूर्तरे अटकी जाइछि। स्वामींक जिबा परे मु आशा करिथिली जे मो पुओ प्रदीप मो साथीरे थिबो, किंतु आजि सेही आशा केउठी गायब होइगला। मो जीवन एमिति ही चलिबाकु लागिला। प्रतिदिन परी मु आजि मध्य निज काम शेष कली एवं संध्यारे घरकु फेरिबाकु लागिली। मो घरु मो ऑफिसर दूरता बेसी नुहे। मु ऑफिसरु घर पर्यंत पाखापाखी 15 मिनिट्रे चली चली जाई पारिबी। तेणु आजि मु पुणी थरे चली चली घरकु जाउथिली। पाखापाखी 10 मिनिट चलिबा परे हठात मो नजर रास्ता कड़रे छिड़ा होइथिबा किछि पिलांक उपरे पड़िला। जेतेबेले मु ध्यानरे देखिली तो मोते मो पुओ प्रदीपर झलक देखागला। प्रदीप को देखिबा मात्रे ही मु पूरा अटकी गली। मो पुओ प्रदीप रास्ता कड़रे निज सांगमानंक सहित कथा हेउथिला। मु मध्य रास्ता कड़रे छिड़ा होई रहिली एवं मो पुओ प्रदीप को एक लୟରେ देखुथिली। मोते सेठारे सेहीपरि छिड़ा होइथिबार देखि मो पुओ प्रदीप निज सांगमानंकु छाड़ी सीधा मो आड़कु आसिला। मो पुओ प्रदीप आसी मो सामनारे छिड़ा होइगला एवं मोते किछि अजब ढंगरे कहिला, "कौन हेला मा? तुमे एठारे काहिंकी छिड़ा होइछ?" प्रदीपर प्रश्नर उत्तररे मु टिके उच्च स्वररे कहिली, "कौन तुमकु जणा नाही जे मु एठारे काहिंकी छिड़ा होइछि? पुओ, मु तुमकु केते थर कहिछि जे ठीक भाबरे पाठ पढ़ एवं एही पिलामानंक सहित बुल नाही। कौन तुमे मोर गोटिए भी कथा शुणुनाह?" मो प्रश्नर उत्तररे मो पुओ प्रदीप टिके उच्च स्वररे कहिला, "मा, मु तुमकु पूर्वरु भी कहिछि एवं पुणी थरे कहुछि जे मु पढ़िबाकु चाहू नाही। एबे एही विषयरे मोते केबे भी किछि कहिबो नाही। तुमे एबे घरकु जा। मु किछि समय परे फेरुछि।" प्रदीप तार कथा शेष कला एवं निज सांगमानंक आड़कु मो पाख देई चलीगला। प्रदीप जीवा मात्रे ही मु एक दीर्घ निश्वास नेली। निजकु संभाळिली एवं सीधा निज घरकु फेरीगली। प्रदीप को मु जहा भी कहिले से मो कथा शुणिबो नाही। मु एहाकु भल भाबरे बुझुछि। घरकु फेरिबा मात्रे मु देखिली जे मो घर सेही अवस्थारे थिला जेमिति मु सकाळे छाड़ीथिली। सबु किछि पूर्व परि ही अछि। अर्थात मो पुओ प्रदीप आजि सारा दिनरे थरे भी घरकु आसी नाही। घरर अवस्था देखि मु दीर्घश्वास नेली। मु किछि मिनिट पर्यंत सेठारे ही छिड़ा होई रहिली। मने मने भाबुथिली एवं तापरे निज रूमकु चलीगली।
ରୁମକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ମୁଁ ଆରାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୌମିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଦିନେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ମୋ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ ଭାବିଲି ତ ମୋ ମନରେ କିଛି ହଲଚଲ ହେଲା। ଆଜି ମୋ ମନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। ମୋତେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉଠି ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି ଏବଂ ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କଥା ମାନିଥାନ୍ତା ତେବେ ମୋତେ ଏବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଲୁହ ଝରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ନିଜ କାମ ଶେଷ କଲି ଏବଂ ସିଧା ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ରୁମକୁ ଫେରି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କଲି। ରାତି ହେଉ ହେଉ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଜୋର ଜୋରରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଦୀପର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ ରୁମରୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ସିଧା କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ମୁଁ ମୋ ଘରର କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ କବାଟର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ଆଖି ପୂରାପୂରି ଲାଲ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ରହିଗଲି। ମୁଁ ଉତ୍ସୁକତା ଭରା ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଦୀପକୁ ପଚାରିଲି, ଖୋକା, ତୁମ ଆଖି ଏତେ ଲାଲ କାହିଁକି ଅଛି? ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଖୋକା, ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କିଛି କହିଲାଣି। ପ୍ରଦୀପ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଭାରି ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ ତେବେ କିଏ କରିବ? ତୁମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୁଁ ତୁମର ମା ଅଟେ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ ତେବେ କିଏ କରିବ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଦୀପ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଛି। ମୋତେ ସତରେ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଏହିପରି କାହିଁକି ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲି ଏବଂ ତାପରେ ସିଧା ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ରୁମରେ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇଛି। ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପକୁ ତାର ରୁମରେ ବିଛଣା ଉପରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ କିଛି ଅଜବସା ହଲଚଲ ହେଲା। ମୁଁ ଯାହାବି କହିନିଏ ପଛେ ପ୍ରଦୀପ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ପ୍ରଦୀପର ରୁମ୍ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲି। ତା ପାଖରେ ବସିଗଲି ଏବଂ ଧୀରେ କରି ନିଜ ହାତ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ତାକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲି ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ହଠାତ୍ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରଦୀପ ମୋତେ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ଏବଂ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ପୁରା ନୀରବତାର ସହିତ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଦୀପର ଚାହାଣୀ ମୋ ମନରେ ଏକ ଅଜବସା ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପଠାରୁ ମୋ ନଜର ହଟାଇ ନେଲି। ପ୍ରଦୀପଠାରୁ ନଜର ହଟାଇବା ବେଳେ ବି ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତ ହଟାଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲୁ। ରୁମରେ ଏକ ଅଜବସା ନୀରବତା ଛାଇ ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଧୀମା ସ୍ୱରରେ ମୋତେ କହିଲା, ମା, ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ କହିଲି, ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ, ଯଦି ମୁଁ ଉଦାସ ହୋଇଯିବି ତ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ମୋ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ବିଚାରକୁ କେବେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି।
ମୋ ପୁଅ, ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ମୋ ପୁଅ? ମୁଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲା। ଆଜି ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଜର ଆସୁଛି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏହି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଦୀପର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥାଏ। ସେ ଏହି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ କେମିତି ଉଠାଇବ? ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ଚେହେରାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ମୋତେ ସେହିଭଳି ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖିଲା ଏବଂ ହସି ହସି କହିଲା, ମା, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି। ନିଜ ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପକୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲି, ପୁଅ, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତାହା ସତ ଅଟେ, ତେବେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆରାମ କର। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଉଠୁଛି। ମୋ କଥା ସରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ମୋ ପାଖରୁ ଉଠିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ପାଖରୁ ଉଠିଲି ଏବଂ ସିଧା ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ରୁମକୁ ଫେରି ମୁଁ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଗଲି ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ତାର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉଠିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ନିଜ ରୁମରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ମନ ଏବେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ବେଚେନ ଥିଲା। ଏହି ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ କିଛି ସମୟ କାମ କଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଶୋଇଗଲି। ଆଜି ମୋତେ ମନର ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବି। ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଉଠିଲା ଏବଂ ସିଧା ନିଜର ନୂଆ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଦୀପ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିଲି ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲି। ଯଦି ସେ ଏବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ତେବେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯିବ। ରାତି ହେଉ ହେଉ ନିଜ ରୁମରେ ବହୁତ ସମୟ ବସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ରୁମକୁ ଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ରୁମରେ ବସି କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଦୀପକୁ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଦୀପର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭାବିଲି ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ତାକୁ କହିଲି, ପ୍ରଦୀପ ଖୋକା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ରାତିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପୁରା ରାତି ମୋ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ରାତି କାମ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଦୀପର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଏବଂ କହିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ କାମ କରେ। ପୁଅ, ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ କହିବା ଶେଷ କଲି, ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ମୋତେ ଚମକାଇ ଦେଲା ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ନିଜ ଜିନିଷରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଦୀପର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ବସିଗଲି ଏବଂ ତାର କାମରେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଏବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ? ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ବସି କଥା ହେଉ ହେଉ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ମୋ ସହିତ କାମ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ପ୍ରଦୀପକୁ ଏତେ ଖୁସି ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ମୋ ସାଥିରେ ରହୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବିତାଇଛି। ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।
जदि आपणको आमर वीडियो पसंद आसिला तेबे दयाकरी एहाकु लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजि पई विदाय। आसंता काली एक नुआ वीडियो सहित देखाहेबा। से पर्यंत समस्ते सुस्थ रुहंतु। धन्यवाद।